AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मत पुनर्बार आपण मान गहन ऑल इन म्यूजिक माध्यम आज वाक्य देवा निमंते सुजोग देइचंती से प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए। आज जो मैंने वाक्य पढ़ा आपण मैंने पाइबे कलस्य 3 पर्व 1 पदरु 6 पद। तुम्हें माने जेबे ख्रीष्टंक सहित उत्थित होई अछ तेबे ईश्वरंकर दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट ख्रीष्टंकर जो वासस्थान से ऊर्ध्व स्थानर विषय सब अन्वेषण कर। पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ। कारण तुम्हें माने मरिअछ आ तुम्हमानकर जीवन ईश्वरंक ठारे ख्रीष्टंक सहित गुप्त अछि। आम मानकर जीवन स्वरूप जे ख्रीष्ट जेतेबेले से प्रकाशित हेबे सेतेबेले तुम्हें माने मध्य ताहांक सहित गौरव प्रकाशित हब। अतएव तुम्हमानकर शारीरिक अंग प्रत्यंगर कुप्रवृत्ति गुड़ाक अर्थात व्यभिचार असुचिता काम कुअभिलाष पुणी प्रतिमा पूजा रूप लोभ यही सबु प्रति मृत हुओ। यही सबु हेतु ईश्वरंकर क्रोध वर्ते। आज आम देखा ईश्वरंक सहित आम कि प्रकार मिलित हेबा। प्रभु आम कौन चाहती। प्रभु आमर जीवन कर्ता जीशु ख्रीष्ट जे आमर निमंते जगत को आसिले आमर पापर भार बहन करने निमंते से क्रूसार्पित हेले। आम को नूतन जीवन से प्रदान कले। आम जेते जन ताहांक ठारे विश्वास करिबा ताहांको धरी चलिबा आमे ताहांकर निकटवर्ती हेबा एवं तांको पाखरे बसिबा निमंते आमको से सुजोग प्रदान करिवे। केवल ताहांको धरी चलिबा ताहांको पथ अनुसरण करिबा एवं ताहांको निजर परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिबा सेटा सबुठु बड़ विषय नुहे। ताहांकर पथरे चलिबा को हेले आमको विभिन्न प्रकार मार्ग को बदलैबा को पड़िबो। आमर जीवन जो कुप्रवृत्ति गुड़ाक अच्छी जो मंद विषय गुड़िक अच्छी ताहाको परित्याग करने को पड़िबो। जेतेबेले से आमान निमंते जगत को आसिले से समस्त विषय सामर्थ्य परमेश्वर तांको पाखरे कौन सी विषयर अभाव नहीं। तांको पाखरे गृह नथिला सोइबा को जागा नथिला कि कौन सी भल मंद खाइबा निमंते तांकर कौन सी प्रकार इच्छा भी नथिला। केवल से मनुष्य को शांति देवा निमंते उपयुक्त ज्ञान देवा निमंते उत्तम पथरे चलिबा निमंते दिन राति तांकर प्रचेष्टा थिला। जगत रे से जेतेबेले थिले कोउठी जोठी मिलिला से खाउथिले जोठी मिलिला से सोउथिले तांकर कौन से वासस्थान नथिला। किंतु जगत रे से आमान को वासस्थान देई अछंती। ए जगतर वासस्थान किछि क्षण मात्र। जेतेबेले आमाने ए जगतरु विदाय हबु आमाने मृत हबु आमानकर आत्मा कोठारे जाई वास करिबो। आमे कि प्रकार ताहांक सहित मिलित हेबा। जदि आमानकर मनरे विभिन्न प्रकार मंदता भरी रही जदि आमे ताहांको निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी मध्य आमानकर जीवन ने असुचि विषय गुड़िक भरी रही आमानकर अंग प्रत्यंगर विभिन्न प्रकार को अभिलाष गुड़िक भरी रही ताहले आमे से सबरु मुक्त हो पारिबा नहीं। से आमानक निमंते ए जगतर कर्ता है आसिले। से स्वर्ग मर्त पातालर समस्त विषय कंची तांकर निकटरे। से जेतेबेले चाहिबे आमान को कौन करिवे आमान को सजाड़िबे। जेतेबेले से चाहिबे आमान को से शासन करिवे।
ତାହାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଶାସନ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମେଷ। ଯଦି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ମେଷ ହେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିବେ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଭଲ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ। କାରଣ ଏ ଜଗତ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଭରା ଜଗତ। ଯିଏ ଯେତେ ଭଲରେ ରହିଲା ତାକୁ ସେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ତାକୁ ସେତେ ଧନ ଆହୁରି ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଧନର ଗର୍ବ, ଅସାର ଗର୍ବ, ଚାକଚକ୍ୟର ଗର୍ବ, ଲଜ୍ଜାର ଗର୍ବ, ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଯେତେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧାରଣ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଏ ଅସାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର, ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ତାହାଙ୍କର ରୂପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କେମିତି ଆମେ ହେବୁ ପ୍ରକାଶିତ? ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଭରି ରହିଛି, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ମାତିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବ ରୂପ ନେଇ ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କର ସେ ଆଲୋକରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଟଳି ପଡ଼ିବା। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେ ସତ୍ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ ବିଷୟ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। ସେ ସେୟା ପିନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ସେ କାର୍ କିଣିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି। ସେ ସୁନା ଏତେ ପିନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ବି ସୁନା ପିନ୍ଧିବି। ଧାର କରେ, ସୁଧରେ ଆଣେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ହଉ, ଚୋରି ହଉ, କାହାଠୁ ଠକେଇ ହଉ, ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତା ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଯୋହନ 14:6 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରୁ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅଂଶ ଅଛି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଧରିବା ଆଉ ହୃଦୟରେ ଧରି ଚାଲିବା, ଏ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଖାଲି ଧରିଦେଲୁ ତାହା ନୁହଁ, ଧରିକି ରଖିବାକୁ
ଜରୁରୀ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୃହ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁ ଆଉ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ତାକୁ ଦିନ ରାତି କ'ଣ କରୁ, ପୋଛିବାକୁ ଲାଗୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ କଭର ଦେଇ ତାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ରଖୁ। କାଳେ ତା ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା କି, କାଳେ ତା ଦେହରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ଲାଗିଗଲା କି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ, ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ତାକୁ ରଖିଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମିଳିତ ହେବା। ମିଳିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର କିଛି କ୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଜଗତରେ ଥାଇ ଆମ ମା ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେଇ ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟର କି? ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟର କି? ଆଜି ସାନ ଠାରୁ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ, ବୟସ୍କ ମା ବାପା, ବୟସ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ ହବ। ସତରେ ଜଗତରେ ଆମେ ରହି କେତେ ତାହାଙ୍କର ହେଇପାରିଛୁ। ଜଗତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତି ଦେଇ ଜଗତ ଚାଲିଛି ତାର ସମୟ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଲୋକ କେତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ଟିକେ ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଘରଟା ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ଆଲୁଅ ବି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେତିକି ଆଲୁଅ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାଙ୍କର ପଥ କେବଳ ଅନୁସରଣ କଲେ ହେବନି, ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ମିଳିତ ହେଇପାରିବା। ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ତୋତେ କଥା ପଚାରିବି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, କାଳେ ବାକ୍ୟ କଥା କ'ଣ ପଚାରିବ କି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି କି କ'ଣ। କହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଧକ୍ କିନା ରହିଗଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତ ପୁରା ସତ୍ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୂର ହଉ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଜୀବନରେ ସେଇ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁବାନି। ଯାହା ଚାଲି ଯାଇଛି, ନୂଆ ଭାବେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟର ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଜାତିର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ। ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆଗେଇବା ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଆମେ ଯେପରି କାରଣ ନ ହଉ। ସେ ଦାସତ୍ୱର ଜ୍ୱାଳିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ୱାଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧରିବା, ନୂତନ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବିତ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ଜୀବିତ ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ପିତା। ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କର। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଅଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବ। ସେ ମନୋନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର। ଜଗତର ମନ୍ଦତାର, ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କର ପିତା। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଚାତୁରିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାପା। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତୁମର ହଉ ପିତା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମନ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ। ଆମେନ୍।